బయాలజీ అనుకుంటే కెమిస్ట్రీలో ఉంది. ఇంటర్ డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్ ఎందుకు ఉండకూడదు? ఇప్పుడు మనం టోకోఫెరాల్ అంటే విటమిన్ ఏ, టోకోఫెరాల్ అంటే స్టెరాయిడ్, మెట్రోనిజోల్ ఇస్ ఎ స్టెరాయిడ్, ట్రినిడజోల్ ఇస్ ఎ స్టెరాయిడ్, ఆర్నిడజోల్ ఇస్ ఎ స్టెరాయిడ్. ఆర్నిడజోల్ ఎందుకు ఇస్తాము? మీకు ఎంబీబీఎస్ అంటే బాగా పెయిన్ వచ్చి టాయిలెట్ వస్తాను అసలు ఏది ఇచ్చినా తగ్గదు. ఆర్నిడజోల్ ఇస్తాం. ఆర్నాఫ్ అంటే ఆఫ్రాక్సిన్, ఆర్నిడజోల్. ఆర్నిడజోల్ is chemical, that's the steroid. Steroid is a chemical. So ఇవన్నీ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ న్యూ కరిక్యులం 360 degrees holistic learning HPC వచ్చింది. holistic progress part పిల్లవాడు ఆల్రౌండ్ డెవలప్మెంట్ కొంచెం ఉంది. NCF 2023 బలంగా ఉంటుంది. aligned with NEP 2020 NCF 2023 అంటే నేషనల్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్, స్టేట్ కరిక్యులం ఫ్రేమ్వర్క్ కూడా 2023 a partnership from low funding to the competency based and experiential and joyful education. So it's a paradigm shift. It's a transition from road learning to skill based skill driven society. For skill driven society, what is the experiential learning? Based method of assessment. That should be that joyful education. Education must be joyful. They should be shift from rote memorization to competency based, and that is also based on experiential learning, experimental method. అనుభవాల ద్వారా నేర్చుకోవడం. సో ఇది న్యూ కరిక్యులం లో హోలిస్టిక్ లెర్నింగ్ లో ఉంది. దీని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే 8th క్లాస్ లో ఉన్న క్లాస్ అనేస్తారు. ఇంకో శాస్త్రవేత్తలారా, యంగ్ సైంటిస్ట్, what to do? You have not only have to learn the subject, you have to find out what is learned. Then నువ్వు తెలుసుకోవడం కాదు, నేను అనుకుంటావో దాన్ని నేర్చుకో, అన్వేషించు, పరిశోధించు అనే అంశాలు మరి చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. వరల్డ్ ఆఫ్ లో ఉంది, ఎక్స్ప్లోరింగ్ ది వరల్డ్ ఆఫ్ సైన్స్ అనేది క్లాస్ లో ఉంది. చాలా అద్భుతమైన పాఠాలు అవి. అది జస్ట్ మన యొక్క పెడగాజికల్ అప్రోచెస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయినవి. మన ఎగ్జాంపుల్ సార్. తర్వాత ఇక్కడ మనం 1 by 1 వెళ్తే, సో న్యూ అప్రోచ్ టు లెర్నింగ్. ఏం చేయాలా? పిల్లవాడే అన్వేషించాలా, అబ్జర్వ్ చేయాలా, క్వశ్చన్ చేయాలా, ఏదైతే సమస్యకు ఎందుకు జరిగింది అని అబ్జర్వ్ చేయాలా, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలా, డిస్కవర్ చేయాలా. Bruner's discovery learning. From the Jerome Bruner Mendel, or lesson plans came into existence. The process of education is the main source for lesson plan. Discovery learning, investigative learning. He learns himself, and this is what is constructive approach. PRS, cognitive theory, cognitive developmental theory, that is also constructive approach. Then Vygotsky, social and personal learning. This is a psychology అనుకోకండి, దాన్ని అబ్బాయికి చెప్తున్నాను. సో పిల్లవాడు అభ్యసనం అంటే జ్ఞాన నిర్మాణము. లర్నింగ్ is nothing but construction of knowledge. If you do the activities, you undergo investigation, do the activities, and he will coordinate with the previous knowledge, and he will coordinate and cooperate with the previous and new knowledge, and he will create the knowledge. And this is what is a new approach to learning, that is observation, questioning, experiment and discover. Therefore, from rote to real understanding, new textbooks are prioritized observation, questioning, experimentation. అందుకే మీకు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు ఏసారి ఇట్లున్నాయంటున్నారు. బికాస్ మనసు ఎప్పుడు మార్పుకు అనుగుణంగా ఉండదు.
It don't want to change. It wants to be in the comfort zone. It will not come out of comfort zone. For learning, you have to come out of the comfort zone. For extra skills, upgradation, you have to come out of the comfort zone. For that, what is needed? So, this is needed. Therefore, observation, questioning, experimentation. పిల్లవాడు ఎనిమిదవ తరగతి మొదటి పాఠం చదివితే ఇప్పుడు చెప్పేదంతా బాగా అర్థమవుతుంది. ఊరికే మనం చదివించామంటే నేను చెప్పినంత కొత్తగా అనిపిస్తుంది. కాబట్టి స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎంకరేజ్ ఇన్వెస్టిగేట్ ద అన్నోన్ డిస్కవర్డ్ వరల్డ్ around them and engage authentically with the science. This is what is the wonderful intellectual method. Known to unknown. Previous knowledge మనం తెలుసు. దాని సాయంతో తెలియదు కానీ అన్వేషిస్తున్నాడు. ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేయడము, క్వశ్చన్ చేయడము, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడము, డిస్కవర్ చేయడము. వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వండి. సో టు ఎక్స్ప్లోర్ అది ఎన్నో అప్రోచ్ టు లెర్నింగ్. యూనిట్ టెక్స్ట్ బుక్ 6th క్లాస్, 7th క్లాస్, 8th క్లాస్ ఇంట్లో ఉన్నదంతా అబ్జర్వేషన్, క్వశ్చనింగ్, ఎక్స్పెరిమెంటేషనే. మీకు యువ శాస్త్రవేత్తలాగా అనుకున్నప్పుడే మీకు అర్థమైనది. తెలుగులోనే ఇంగ్లీష్లో చదివి చూడండి, చాలా బ్యూటిఫుల్ లిటరేచర్. అంటే సైన్స్ చాలా రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి లిటరేచర్. దాంట్లో మన పాత్ర ఏమో అంటే ప్రెసిడెంట్ బికాస్ ఎనీ and it will focus only teacher has to be act as a facilitator and you are not going to teach, you are the facilitator and students will construct the knowledge because adopted to the what constructivism నిర్మాణాత్మక వాదాన్ని దీనికి ఆలోచనని నిలబడింది. కాబట్టి నిర్మాణాత్మక వాదం ఏంటంటే అభ్యసనం అంటే జ్ఞాన నిర్మాణమే. జ్ఞానాన్ని నిర్మించుకోవాలి. ఎలా నిర్మించుకోవాలి? ఫస్ట్ పిల్లవాడు బయట కృత్యాల్లో పాల్గొనాలా, క్లాస్ రూమ్ లో కృత్యాల్లో పాల్గొనాలా, కృత్యాల్లో పాల్గొన్నప్పుడు పూర్వ జ్ఞానాన్ని దాంట్లో సమన్వయం చేసుకోవాలా, సమన్వయం చేసుకుని సరికొత్త జ్ఞానాన్ని నిర్మించుకోవాలా. ఆ నిర్మించుకున్న జ్ఞానాన్ని వాడు తన ఫ్యూచర్ లో అప్లై చేసుకోవాలా. అప్లై చేసుకున్నప్పుడు కాంపిటెన్సీ అనేటువంటి కాంపిటీషన్ వరల్డ్ లో వాడు కంప్లీట్ అవుతాడు. కాంపిటెన్సీ డెవలప్ అవుతాయి. ఆ కృత్యాలు చేసుకున్నప్పుడు కొన్ని స్కిల్స్ డెవలప్ అవుతాయి. అబ్జర్వేషన్ స్కిల్, ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్కిల్, క్వశ్చనింగ్ స్కిల్, హ్యాండ్స్ ఆన్ వర్కింగ్ స్కిల్, ఇవన్నీ వాటిని డెవలప్మెంట్. కాబట్టి వాళ్ళ యువ శాస్త్రవేత్తలుగానే మనం చెప్తా ఉంది. తర్వాత integrated and interdisciplinary design. This is very important, sir. So, in 2020, main focus is not one approach. This interdisciplinary approach, differentiated instruction, individualized instruction. We are addressing diversified students. So there are some cases even are there, average students are there, above average students are there, gifted are there. Some students cannot perform learning more. So we have to address all the students. For that, what type of approach should be there? It should be interdisciplinary. It should be interdisciplinary and physics, chemistry, mathematics, chemistry, biology. So interlinks అనేటువంటివి డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది మనం ఎక్కడో పాటు మీకు గుర్తు చేస్తున్నా. బిల్డింగ్ అప్లికేషన్ స్కిల్స్ ఇన్ సైన్స్ అని మనకి ఒక LMS ప్లాట్ఫామ్, లర్నింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ లో దీక్ష ప్లాట్ఫామ్ లో మనకి మొన్న రీసెంట్ గా కొంతమంది అంతా ఇది నేర్చుకోవాలని సాల్ట్ ప్రోగ్రామ్ కింద డిజైన్ చేశారు. అంటే మనము రియలిస్టిక్ వరల్డ్ లో మన సబ్జెక్ట్ ఎలా దాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయాలా, దానికి ఎలాంటి పెడగాజికల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉండాలి, ఎలాంటి పెడగాజికల్ అప్రోచ్ కావాలి అనేటువంటి స్కిల్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ బిల్డింగ్ అప్లికేషన్ స్కిల్స్ సైన్స్ అనేటువంటి చాలా మంది దాంట్లో పేర్లు ఉన్నాయి. కాకుండా అవి కాకుండా ఉంటే LMS అంటే LMS అంటేనే it should be created, tracked and it will be delivered and it should be reporting should be given to the
సో హైయర్ అథారిటీ త్రూ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్. ఆ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ లో ఏముంటుంది, కంటెంట్ ని క్రియేట్ చేయడము, డెలివరీ చేయడము, తర్వాత ట్రాక్ చేయడం. ఎంతవరకు నువ్వు ఆ బిల్డింగ్ అప్లికేషన్ లో 2 మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ప్రీ టెస్ట్ ఒకటి, పోస్ట్ టెస్ట్ ఒకటి ఉన్నాయి. పిక్చర్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత కంటెంట్ చదివేది ఉంది. ఎంతవరకు చదివాము, టిక్కు కొట్టేది క్వశ్చన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ట్రాక్డ్. దట్ ఈస్ ఎల్ఎంఎస్. ఎల్ఎంఎస్ గురించి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే సిస్టంలో అక్కడ పెట్టేస్తే అదే చూస్తే అయిపోతుంది. ఇంటరాక్టివ్, వెరీ వెరీ ఇంటరాక్టివ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాక్డ్. సో బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ. సో whenever we talk about డిసైడ్ చెప్పాలంటే రూల్ మ్యాథ్స్ చెప్పచ్చు, బయాలజీ చెప్పచ్చు, చెప్పచ్చు. ఆల్రెడీ సింగపూర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నేను చేసినట్లయితే ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఈస్ హ్యావింగ్ వాల్యూ. ఇప్పుడు మ్యాథ్స్ చెప్తావు, కాంగ్రెస్ రాదు, కొంత కాంగ్రెస్ చేపిస్తావు. కోఆపరేషన్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఉంటే లేదా ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తావు. డిసిప్లిన్ ఒక స్టెప్ లేకపోతే వస్తుందా ఆన్సర్ ఒకసారి రాదు. ఓర్పు పెరుగుతుంటే వస్తుంది. ఓర్పు అనే స్కిల్, పేషెన్స్ అనేది బెస్ట్ లైఫ్ స్కిల్ కదా. ఇన్ని స్కిల్స్ వై డోంట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఏమన్నారు, 15 నిమిషాలు లెక్క ఉంటాయి, మా దాంట్లో ఏం లేవు, విలువలు ఏం లేవాడు. అన్ని దాంట్లో విలువలు ఉంటాయి. చెప్పడమే 2020 సింగపూర్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్. స్కిల్స్ అండ్ వాల్యూస్, దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్కిల్స్ అండ్ వాల్యూస్. ఇఫ్ యు డెవలప్ ది స్కిల్ యు విల్ so streamline the society, and if he has value will contribute to the nation, contribute to the society. Skill ledaniko, values ledaniko, whatever damage chestunta potame మీరు నాలెడ్జ్ పెట్టుకుంటాడు, వాళ్ళు డ్యామేజ్ అయ్యారు. ఇట్స్ అవసరమే, వాల్యూస్ అవసరం లేదు. సింగపూర్ ఇండియా బ్లెండ్ చేసి చెప్తాను. ఏంటంటే గుండె నుండి వర్షం 23 కూడా ఎందుకు కలిపే చెప్తాను. ఏది కూడా మనకి లేదు అనేది. కాబట్టి ఫిజిక్స్ అండ్ ఆర్ట్ సైన్స్ ఇక్కడ చూడండి, బయాలజీ టెక్నిక్ ఎంత రిలేట్ అవుతుందంటే తెలియదు ఏముంది. అసలు విటమిన్స్ అంటారు. వాట్ ఈస్ రెటినా, దట్ ఈస్ ఎ కెమికల్. వాట్ ఈస్ అందరూ 2019 2021